thank the Lord and our senior pastor for this privilege to share God's word with you today. நான் தேவனுக்கும் எங்க தலைமை போதகருக்கும் நன்றியை செலுத்துகிறேன் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை கொடுப்பதற்காக. Please take your Bibles and turn with me to the book of Joel chapter 2 verses 12 to 13. Joel chapter 2 verses 12 to 13, and it says, "Now therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. So rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful." ஜோயல் 2வது அதிகாரம் 12 தொடக்கம் 13. ஜோயல் 2வது அதிகாரம் 12 தொடக்கம் 13 ஒரு நபர் வாசியுங்கள். Whether you believe me or not, the Lord has ordained for this word to be spoken today. நீங்க நம்பினாலும் நம்பாட்டியும் இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு வந்த வார்த்தை இதுதான். This moment is not random. It is a meeting between you and God. இன்றைக்கு தேவன் உங்களை சந்திக்கிற நாளா இருக்கிறது. In these last days before the Lord returns to take the church to be with him. கடைசி நாட்களுக்குள்ள இருக்கிறதால இந்த வார்த்தை எங்களோட பேசும். In this moment, I want you to understand that the Lord is calling you. இந்த நிமிடம் நீங்க விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் தேவன் உங்களை அழைக்கிறார். We are being urged to draw closer unto him. அவரோட இன்னும் கிட்டி சேர அவர் அழைக்கிறார். Not only through prayer and through studying his word. ஜெபமும் வார்த்தை வாசிக்கிற மூலமா மாத்திரமல்ல, but also through prayer with fasting. ஜெபமும் உபவாசம் மூலமாவும் அழைக்கிறார். When we think of fasting, we understand it as starving the body of food. நாங்க உபவாசத்தை நினைக்கும் பொழுது பசியோட இருக்கிறது தான் உபவாசம் என்று நினைக்கிறோம். But in fact, it is waking up your spirit. ஆனா அது அல்ல, அது ஆவியை உற்சாகப்படுத்துற ஒரு காரியம். Prayer is not only talking to God. ஜெபம் தேவனோட கதைப்பது மாத்திரமல்ல, it is partnering with heaven to change this earth. பரலோகத்தோட இணைந்து இந்த பூலோகத்தை மாத்துவதுதான். In Matthew chapter 6:10, Jesus taught us to pray saying, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." மத்தேயு 6:10 ஒரு நபர் வாசியுங்கள். Jesus is teaching us to pray not what I want. இயேசு இதில் எங்களுக்கு கற்று தர்றார் எப்படி ஜெபிக்கிறதுண்டா எனக்கு என்ன வேணுமன்ற அல்ல, not my timing, என்ற நேரம் அல்ல, not my will, but God's rule, God's plan, God's desire. தேவனுடைய திட்டம், தேவனுடைய சித்தம், தேவனுடைய நேரம். And this is where fasting becomes important. இதில தான் உபவாசம் எவ்வளவு முக்கியம் என்று நாங்க அறிகிறோம். Because the greatest hindrance to Lord your will be done is often our own will. தேவனே உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறுவதாக என்று சொல்றதுக்கு பெரிய ஒரு தடை என்னவென்றால் எந்த சித்தம் நடக்கணும் என்று நாங்க நம்புறோம். So fasting will silence your will so that God's will can speak. உபவாசம் எங்கட சித்தத்தை குறைச்சு தேவனுடைய சித்தத்தை தான் நிறைவேற்றும். When fasting and prayer come together, something powerful happens. ஜெபமும் உபவாசமும் ஒன்றா இணையேக்க பெரிய காரியங்கள் நடக்கிறது. Chains are broken. சங்கிலிகள் உடைகிறது. Bondages are destroyed. அடிமைத்தனம் உடைகிறது. And heaven begins to respond. பரலோகம் பதில் கொடுக்க தொடங்கும். You see, in Matthew chapter 17 verses 18 to 21, Matthew 17:18 to 21, Jesus, he rebuked the demon and it came out of him, and the child was cured from that very hour. Then the disciples, they came unto Jesus privately and they said, "Why couldn't we cast out this demon?" And so Jesus said to them, "Because of your unbelief. Assuredly I say to you, if you have faith as small as a mustard seed, you will say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will be moved. Nothing will be impossible for you. However, this kind does not go out except by fasting and prayer." மத்தேயு 17வது அதிகாரம் 18 தொடக்கம் 21 வரை, 17வது அதிகாரம் 18 தொடக்கம் 21 வரை ஒரு நபர் வாசியுங்கள். இயேசு பிசாசை அதட்டினார், உடனே அது அவனை விட்டு புறப்பட்டது. அந்நேரமே அந்த இளைஞன் சொஸ்தமானான். அப்பொழுது சீஷர்கள் இயேசுவினிடத்தில் தனித்து வந்து
அதை துரத்திவிட எங்களால் ஏன் கூடாமற் போயிற்று என்று கேட்டார்கள். அதற்கு இயேசு, உங்கள் அவிசுவாசத்தினாலே தானே. கடுகு விதையளவு விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் இந்த மலையை பார்த்து இவ்விடம் விட்டு அப்புறம் போ என்று சொல்ல அது அப்புறம் போம். உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமிராது என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். இந்த ஜாதி பிசாசு ஜெபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலுமே அன்றி மற்ற விதத்தினாலும் புறப்பட்டு போகாது என்றார். You see, this tells us that all the battles we face are not the same. இது என்ன சொல்லுகிறதுண்டா நாங்க போராட்டங்கள் எல்லாம் ஒன்று அல்ல. Some are more deeper, they're more resistant, it's difficult to face. சில போராட்டங்கள் கூட கஷ்டமா இருக்கும். There are some battles that require more than just a moment in prayer, they require preparation. சில போராட்டங்களுக்கு ஜெபம் மாத்திரம் போதாது, ஆயத்தமும் தேவைப்படுது. That means some battles will not move unless you fast and pray. அதண்டா சில போராட்டங்கள் அது அசையாது நீங்க உபவாசம் பண்ணாம இருந்தார். I'm not telling you that fasting will cause God to act. நான் சொல்லவில்லை உபவாசம் தேவனை காரியங்கள் செய்ய வைக்கும்ண்டு. What happens is there are many truths in prayer and in fasting. என்ன நடக்குதென்றால் உபவாசமும் ஜெபத்திலேயும் பல உண்மைகள் இருக்கிறது. One is prayer connects you with God's power. அதுல ஒன்று ஜெபம் ஆண்டவரோடங்களை இணைக்கிறது. And fasting will remove you from depending on your own self. உபவாசம் சுயத்துல சாயாமல் எங்களை அதில இருந்து விடுதலை செய்கிறது. So together fasting and prayer will sharpen your spiritual sensitivity. You become more aware spiritually. ரெண்டு மினையேக்க இன்னும் பெரிய காரியங்கள் நடக்கும். It will strengthen your faith. உங்களோட விசுவாசத்தை பலப்படுத்தும். Your pride will be broken. உங்களோட பெருமை உடைக்கும். And you align with God's will. You come into the correct position with God's will. நீங்க தேவனுடைய சித்தத்தோட இணைக்கப்படுகிறீர்கள். Fasting is not about earning power. உபவாசம் வல்லமையை எடுப்பதல்ல. It's about positioning yourself to receive in order to release. அது என்னவென்றால் ஆண்டவரோட இணைந்து ஆண்டவர் வச்சிருக்கிற காரியத்தை பெற்றுக்கொள்வது தான் உபவாசம். Matthew 16:19 says, "And I will give you the keys to the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosened in heaven." மத்தேயு 16வது அதிகாரம் 19வது வசனம் ஒரு நம்பர் வாசியுங்கள். பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோலை நான் உங்களுக்கு தருவேன். பூலோகத்திலே நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும். பூலோகத்திலே நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார். You see, fasting restores kingdom authority through proper positioning. உபவாசம் என்ன செய்யறதுண்டா பரலோகத்தில் இருந்த எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்தை மறுபடியும் எங்களுக்கு கொடுக்கிறது. Jesus gives us keys to bind and to loose. இயேசு எங்களுக்கு திறவுகோல்களை தாரார், கட்டுவதற்கும் அவுக்கிறதுக்கும். But the authority will only operate properly when we are aligned with the King of Kings. ஆனா அதிண்ட அதிகாரம் எப்படி வேலை செய்யும்டா ஆண்டவரோட ஒரு சரியான ஐக்கியத்தோட இருக்கேக்க. And that's where fasting comes in. அதுல தான் உபவாசம் வருகிறது. Because fasting brings you back into alignment with heaven. ஏனண்டா உபவாசம் மறுபடியும் ஆண்டவரோட இணைக்கிறது. Binding and loosing is not just using words. கட்டுவதும் அவுப்பதும் வெறும் வார்த்தைகளால மாத்திரமல்ல. It's about carrying the will of heaven on this earth. அது பரலோகத்தில் சித்தத்தை பூலோகத்தில் காமிக்கிறது தான் உபவாசம். But if our hearts are distracted, அங்க இருதயம் திசை திருப்பப்பட்டிருந்தால், if we begin to settle for less if we begin to settle for what this world gives us, இந்த உலக காரியத்துக்கூடாக நாங்க போனால் அதுல கண்ணோக்கமா இருந்தால், if our hearts are spiritually dull, எங்கட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை பலன் இல்லாம இருந்தால், we may try to use these keys, the authority that has been given to us, without being correctly in position with the kingdom of heaven. நாங்க இந்த திறவுகோல்களை பயன்படுத்த முயற்சித்தாலும் அது பயன்படுத்தாகாது. ஏனண்டா கர்த்தரோட ஒரு சரியான ஐக்கியத்துல நாங்க இல்லாம இருப்பதால். But fasting brings us back to be right before God in the kingdom of heaven. ஆனா உபவாசம் மறுபடியும் எங்களை கர்த்தரோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்க திருப்பி கொண்டு வருகிறது. Why? Because fasting will decrease the flesh. ஏனென்றால் உபவாசம் மாம்சத்துக்குரிய காரியங்களை எடுத்து போடுகிறது. The spirit becomes more aware. எங்கட ஆவி இன்னும் அவருக்குள்ள வளர்கிறது. And you come in line with God's will.
தேவனுடைய சித்தத்தோட நீங்க இணைக்கப்படுகிறீர்கள். Then when you begin to loose and bind, heaven will back you up. அதுக்கு பிறகு நீங்க கட்ட அவிழ்த்தாலும் அதுக்கு பிறகு கட்ட அவிழ்த்தாலும் அது நடக்கும். ஏனென்றால் பரலோகம் உங்களுக்காக பேசுகிறது. You see, we read that whatever you bind on earth will be bound in heaven. நாங்க வாசிச்சிருக்கிறோம், நாங்க பூலோகத்தில் எதை கட்டுறோமோ அது பரலோகத்தில் கட்டப்படும். That doesn't mean you are just starting off something. அதென்றால் சும்மா ஒரு காரியம் அல்ல. It means you are reflecting heaven. அதென்றால் பரலோகத்தை நீங்க காமிக்கிறீங்க. Fasting will help you to determine what needs to be bound. உவாசம் மூலமா நாங்க அறிந்து கொள்ளலாம் எதை நாங்க கட்டணும் என்று. It helps you to determine what needs to be loosed. அது எங்களுக்கு உதவி செய்யறது எதை நாங்க அவுத்து விடணும். Without fasting, we may bind the wrong thing. உவாசம் இல்லாம நாங்க பிழையான காரியத்தை கட்டலாம். We may loose what God has never given us the permission to do so, the power to do so. நாங்க தேவன் எங்களுக்கு தராத கட்டளை மூலமா நாங்க அவுத்து விடலாம் சில காரியங்களை. So fasting brings your spiritual understanding to become more aware. உவாசம் மறுபடியும் எங்களை தேவனோட இணைக்கிறது, அவருக்குள்ள இன்னும் வாழ்வதற்காக. Understand that you already have the keys. Jesus has given it to you. தெரிந்து கொள்ளுங்கள், இயேசு ஏற்கனவே கைகள்ல அந்த திறவுகோல்களை தந்திருக்கிறார். Prayer is like using that key. ஜெபம் அந்த திறவுகோல்களை பயன்படுத்துகிறது. Fasting is like putting the strength behind turning the key. உவாசம் என்னவென்றால் அந்த திறவுகோல்களை ஒரு கதவுல சாய்த்து அங்கேயும் இங்கேயும் அசைகிறது தான் உவாசம். And then fasting and prayer is what will help you to move in that authority. அதே நேரம் உவாசமும் ஜெபமும் தான் அந்த அதிகாரத்தில் எங்களை நடத்தி செல்லும். Strongholds will be broken. பலத்த காரியங்கள் உடையும். You see, in Joel 2:12, God says, "Return to me." ஜோயல் 2:12 சொல்றார், என்னிடத்தில் திரும்புங்கள் என்று. When we go away from the Lord, we lose our sharpness of what is true, what is right. நாங்க கர்த்தரை விட்டு கனதூரம் போகும் பொழுது எங்கட கூர்மையை நாங்க இழக்கிறோம். We lose our boldness. நாங்க எங்கட தைரியத்தை இழக்கிறோம். We lose our spiritual authority. நாங்க எங்கட ஆவிக்குரிய அதிகாரத்தை இழக்கிறோம். But when we fast, we say, "God, I'm coming back to you." ஆனா நாங்க உவாசிக்கும் பொழுது நாங்க சொல்றோம், கர்த்தரே நான் உங்களிடத்தில் திரும்புறேன் என்று. I'm returning and the authority is restored back to you. நாங்க திரும்பும்போது அதே அதிகாரம் மறுபடியும் எங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. Then when you declare, "I bind every spirit of fear." அதுக்கு பிறகு நான் பயத்தின் ஆவியை கட்டுகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது, when you declare, "I loose peace in my house," நான் சமாதானத்தின் ஆவியை அவுக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது, heaven will begin to respond. பரலோகம் அதுக்கு பதில் கொடுக்கும். Remember, you can't walk in kingdom authority if you are disconnected from the King of Kings. பரலோகத்தின் அதிகாரத்துல நடக்க முடியாத ஆண்டவரோட ஒரு சரியான ஐக்கியம் இல்லாட்டி. And heaven will recognize your position when you come in the right position before God. ஆண்டவரோட சரியான ஐக்கியத்துல இருக்கும் பொழுது பரலோகம் நாங்க யார் என்று அடையாளம் காணும். You see, Joel 2:12, it continues to say, "Return to me with all of your heart." ஜோயல் 2:12 சொல்லுது, என்னிடத்தில் திரும்புங்கள், முழு இருதயத்தோடு திரும்புங்கள். You see, true fasting and prayer are ways in how we can return unto God. உவாசமும் ஜெபம் மூலமா தான் நாங்க எப்படி ஆண்டவரிடத்தில் திரும்பணும் என்று நாங்க கற்று எடுக்கிறோம். When God says, "Return to me," he's saying, "I'm inviting you back into a personal relationship with me." ஆண்டவர் என்னிடத்தில் திரும்புங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், மறுபடியும் உன் வாழ்க்கையை என்னிடத்தில் ஒப்புக்கொடு என்று சொல்லுகிறார். He's not asking for how well you do things. அவர் கேட்கவில்லை நீங்க எவ்வளவு நல்ல சில காரியங்கள் செய்றீங்கள் என்று. He's asking for a connection with him. அவர் கேட்கிறார், ஒரு உறவுக்காக கேட்கிறார். And fasting, it correctly positions us. உவாசம் அது கூறிய காரியங்களை எங்களை அந்த இடத்தில் கொண்டு சேரும். From distraction to being devoted. திசை திருப்பதில இருந்து ஆண்டவருக்குள்ள இருப்பதாக. From doing the same thing over and over again to revival, being changed and transformed by the Lord. அதே காரியங்களை மறுபடியும் செய்யறதுக்காக செய்யாம இருப்பதாக, ஆண்டவருக்குள்ள அக்கினியா இருப்பதாக. Fasting moves us from the flesh into the spirit. மாம்சத்துக்குரிய காரியங்களை விட்டு ஆவிக்குரிய காரியங்கள்ல அதை கொண்டு போகிறது. How many of you want God's hand to move in your life? எத்தனை பேருக்கு
எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீங்க ஆண்டவர்ட்ட கரம் உங்களோட வாழ்க்கையில அசைவாடணும்? Yes, we want his blessings. ஓம் அவருடைய ஆசீர்வாதம், We want his protection. அவருடைய தயவு எங்களுக்கு We தேவை. want his guidance. அவருடைய வழி நடத்தல் தேவை. But fasting begins to seek God's heart. ஆனா உபவாசம் ஆண்டவர்ட்ட இருதயத்தை தேடுகிறது. Fasting is not about getting more from God. உபவாசம் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து இன்னும் பெற்றுக்கொள்வதல்ல. It's about getting closer to God. அவரிடத்தில் கிட்டி சேர்வதுதான். Fasting is how we return to God. உபவாசம் மூலமா தான் நாங்க ஆண்டவர்ட்ட திரும்புறோம். We don't just find his presence. நாங்க சும்மா அவருடைய பிரசன்னத்தை தேடுவதல்ல. We regain his authority to use the kingdom of the heaven, the keys of the kingdom of heaven. நாங்க மறுபடியும் அந்த அதிகாரத்தை நாங்க பெற்றுக்கொள்கிறோம். Isaiah 58:6 says, "Is this not the fast I have chosen, to loose the bonds of wickedness, to undo heavy burdens, and to let the oppressed go free?" ஏசாயா 58வது அதிகாரம் 6வது வசனம். ஏசாயா 58வது அதிகாரம் 6வது வசனத்தை வாசியுங்கள். அக்கிரமத்தின் கட்டுகளை அவிழ்க்கிறதும் நுகத்தடியின் பிணையல்களை நெகிழ்க்கிறதும் நெருக்கப்பட்டிருக்கிறவர்களை விடுதலையாக்கி விடுகிறதும் சகல நுகத்தடிகளை உடைத்து போடுகிறதும். You see, there are some things that prayer will touch, சில காரியங்கள் ஜெபம் தொடும், but fasting will destroy it. ஆனா உபவாசம் அந்த காரியங்களை உடைக்கும். Fasting deals with generational curses. உபவாசம் சந்ததி சந்ததியா இருக்கிற சாபங்களை உடைக்கும். Fasting deals with spiritual oppression, with heaviness. உபவாசம் பலனற்ற காரியங்களை உடைக்கும். Fasting deals with stubborn, unchanging situations. உபவாசம் மாறாத சூழ்நிலையை மாற்றும். Some of you have been praying, சில நபர்கள் நீங்க ஜெபிக்கிறீங்க, but today God is telling you, add fasting to your prayer. ஆனா இன்றைக்கு தேவன் சொல்லுகிறார் ஜெபம் மாத்திரமல்ல உபவாசிக்க சொல்லி. Because when you pray and fast, you weaken the flesh. ஏன்னா நீங்க ஜெபித்து உபவாசிக்கும் பொழுது மாம்சத்துக்கு பலன் கொடுப்பதல்ல, And you strengthen the spirit. ஆவியை எழுப்புது. You invite God's power to be displayed in your life. ஆண்டவர்ட்ட வல்லமை உங்களோட வாழ்க்கையில கிரியை செய்ய நீங்க இடம் கொடுக்கிறீங்க. Fasting will give us direction from the Lord. உபவாசம் மூலமா நாங்க எந்த திசையில போகணும்னு நாங்க அறிவோம். In Acts 13:2 it said, "As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said." அப்போஸ்தலர் 13வது அதிகாரம் 2வது வசனம். அப்போஸ்தலர் 13வது அதிகாரம் 2வது வசனம் வாசிங்கள். அவர்கள் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து உபவாசித்துக் கொண்டிருக்கும்போது பர்னபாவையும் சவுலையும் நான் அழைத்த ஊழியத்துக்காக அவர்களை பிரித்து விடுங்கள் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் திருவுளம் பற்றினார். You notice it was first that they fasted and then the Lord spoke. இதுல என்ன பார்க்கிறோம்னா முதல் உபவாசித்தாங்க, அதுக்கு பிறகு கர்த்தர் பேசினார். If you need clarity in your life, உங்களுக்கு சில காரியங்கள்ல ஒரு தெளிவு தேவை என்றால், if about your future, உங்களோட எதிர்காலத்தை குறித்து, about your family, உங்களோட குடும்பத்தை குறித்து, about decisions in the ministry, ஊழியத்தில் தீர்மானங்கள், about anything, அது எதுவா இருந்தாலும், fasting will position you to hear clearly from the Lord. உபவாசம் மூலமா கர்த்தரிடத்தில் தெளிவை நாங்க பெற்றுக்கொள்றோம். God is still speaking, ஆண்டவர் இன்னும் பேசுகிறார், but fasting removes the noise. ஆனா உபவாசம் வெளி சத்தத்தை எடுத்து போடுகிறார். Fasting prepares you for your breakthrough. உபவாசம் உங்களோட விடுதலைக்காக உங்களை ஆயத்தப்படுத்தும். Even Jesus fasted before he stepped into power. இயேசுவும் உபவாசித்தார் அவருடைய அதிகாரத்துக்கு வர்றதுக்கு முதல். In Matthew it tells us that Jesus fasted for 40 days and 40 nights. மத்தேயுல நாங்க காண்கிறோம் இயேசு 40 நாள் 40 இரவு உபவாசித்தார் என்று. After he fasted, he defeated the enemy. அவர் உபவாசித்த பிறகு சத்ருவை ஜெயித்தார். He walked in authority. அவர் அதிகாரத்தில் நடந்தார். He launched his ministry. அவர் ஊழியத்தை செய்தார். Your fast is not empty, it is preparation for you. நீங்க உபவாசிக்கிறது வீணா போகாது, அது உங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிறது. Because before the promotion comes in your life, உயர்வு வர்றதுக்கு முதல், before the deliverance comes, விடுதலை வர்றதுக்கு முதல், before the breakthrough comes, விடுதலை வர்றதுக்கு there is முதல் often a season of fasting. ஒரு குறித்த காலம் இருக்கிறது உபவாசத்துக்கு. We see this in Daniel chapter 10. தானியேல் புத்தகம் 10வது அதிகாரத்தில் நாங்க பார்க்கிறோம். Of what happens in the supernatural that we cannot see. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்கள்ல என்ன நடக்கிறதுன்னு நாங்க காண்கிறோம். It moves fasting from just being something we do for the Lord to being a spiritual warfare that we begin to take part of. உபவாசம் நாங்க கர்த்தருக்காக செய்யற காரியத்தண்ட அந்த இதை எடுத்து போட்டு
ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் நாங்க போராடுகிறோம். The word of God says in 2 Corinthians 10:4, 2 Corinthians 10:4. 2 கொரிந்தியர் 10வது அதிகாரம் 4வது வசனம். 2 கொரிந்தியர் 10வது அதிகாரம் 4வது வசனம். It says, "For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of strongholds." அந்த வசனத்தை வாசியுங்கள். எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவைகளாய் இராமல் அரண்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு தேவ பலம் உள்ளவைகளாய் இருக்கிறது. That means that we have spiritual battles that we fight. அதென்ற எங்களுக்கு ஆவிக்குரிய போராட்டங்கள் இருக்கிறது. And they are fought with divine power from heaven. அது எப்படி நாங்க ஜெயிக்கிறோம்னா பரலோகத்தில் இருந்து கொடுக்கிற வல்லமை மூலமா. Ephesians 6:12 says, "For our struggle is not against flesh and blood, but it is against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." Ephesians chapter 6:12. எபேசியர் 6:12 வாசியுங்கள். ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல, துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு. The real battles that we are facing cannot be seen in the natural. நாங்க போராட உண்மையான போராட்டங்கள் எங்களுக்கு கண்களுக்கு தெரியாது. There's a very real spiritual warfare that we face when we begin to follow Jesus. உண்மையான ஒரு யுத்தம், ஆவிக்குரிய யுத்தம் ஒன்று நடக்கிறது நாங்க இயேசுவை பின்பற்றிக்கிறோம். Where the enemy will work at any cost to separate us from God. சத்ருவானவன் எந்த எல்லைக்கும் போவான் எங்களை கர்த்தரிடத்திலிருந்து பிரிக்கிறதுக்கு. To stop us from fulfilling God's plan. கர்த்தரின் சித்தத்தை நிறைவேறதுக்காக நிப்பாட்டுவான். To hinder us from being obedient unto the Lord. கர்த்தரை பின்பற்றாம போக செய்வான். From walking in the victory that Christ has given us when he died upon the cross and rose again. இயேசு உங்களுக்காக சிலுவையில செஞ்ச காரியங்கள் மூலமா கிடைக்கிற வெற்றியை தடுப்பான். When you fast, it positions you for revelation. நீங்க உபவாசிக்கும் பொழுது ஒரு வெளிப்பாடு கிடைக்கிறதுக்காக உங்களை நீங்க ஆயத்தப்படுத்துறீங்க. When Daniel fasted, he ate nothing that was good. தானியேல் உபவாசிக்கும் பொழுது நல்ல காரியங்களை சாப்பிடவில்லை. He did that not because of anything, but because he was hungry for clarity from God. He needed God to answer him. அவன் அந்த விதமா உபவாசித்தது ஏனென்றால் தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு தெளிவு வர்றதுக்கு. In the same chapter in Daniel 10, we're able to see that heaven begins to speak. அதே அதிகாரத்தில் தானியேல் 10வது அதிகாரத்தில் நாங்க என்ன காண்கிறோம் என்ற பரலோகம் அவர்கிட்ட பேசுகிறது. It says in Daniel chapter 10 that Daniel's prayers were heard immediately. தானியேல் 10வது அதிகாரத்தில் நாங்க என்ன காண்கிறோம் என்றால் தானியேலுடைய ஜெபம் உடனே கேட்கப்பட்டது. And the angel says, "The first day that you decided to humble yourself and pray, your words were heard." அது தூதன் சொல்லுகிறான் தானியேலுக்கு உம்முடைய ஜெபம் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. But the answer was delayed because of spiritual opposition, forces coming against you. ஆனா அதே நேரம் நாங்க காண்கிறோம் தானியேலுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பதில் தடைப்பட்டிருந்தது ஏனென்றால் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் போராட்டம் உண்டு. You see, heaven responded on day 1 when Daniel fasted and prayed. பரலோகம் முதலாவது நாளிலேயே தானியேல் உபவாசிக்கும் பொழுது ஒரு பதில் கொடுத்திருக்கு. But Daniel saw the result only on day 21. ஆனா தானியேல் அதண்ட பதில எப்ப காண்கிறான்டா 21வது நாள்ல தான். You see, fasting and prayer won't change things in the natural sometimes immediately. உபவாசமும் ஜெபமும் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற சூழ்நிலையை உடனே மாத்தாது. But spiritually, instantly things begin to shift. ஆனா ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் உடனே அந்த காரியங்கள் நடக்கிறது. Some of you have been fasting and praying for some time for something. சில நபர்கள் நீங்க ஒரு குறித்த காலத்துக்கு ஜெபிக்கிறீங்க உபவாசிக்கிறீங்க. You haven't seen anything in the natural yet. நீங்க இன்னும் அதுக்குரிய காரியங்களை காணவில்லை. You haven't received an answer. நீங்க இன்னும் அதுக்கு பதில் கிடைக்கவில்லை. Don't get tired of waiting. நீங்க சோர்ந்து போக வேண்டாம். I'm here to remind you நான் இங்க நிக்கிறேன் உங்களுக்கு சொல்ல that there is an invisible battle you are facing with that is delaying your answer. உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு யுத்தம் நடக்குது உங்களோட பதில தாமதமாக்குறது. Daniel was told that there was a prince that was delaying his answer, an evil spirit. தானியேலுக்கு சொல்லப்படுது ஒரு கெட்ட ஆவி அந்த பதில தடை பண்ணுகிறது. When there is delay to receive an answer from God, that doesn't mean that God has denied you, that he has said no.
அந்த பதில் உடனே வராட்டி கர்த்தர் இல்லை என்று சொல்லவில்லை. Sometimes it is spiritual warfare that you are facing. சில நேரம் அதன் பதில் வர்றதுக்கு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் ஒரு போராட்டம் நடக்கிறது. You see, Daniel wasn't being ignored for 21 days. கர்த்தர் தானியேலோட 21 நாள் பேசக்கூடாது என்று இருக்கவில்லை. When he continued to fast and pray, he was engaging in a spiritual battle that he could not see. தானியேல் தொடர்ந்து உவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது அந்த போராட்டத்தில் அவன் போராடி கொண்டிருந்தான். அவன் கண்களுக்கு தெரியாட்டியும் அந்த போராட்டத்தில் இருந்தான். When you are fasting and praying, you are not just speaking to God. நீங்க உவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தரோட கதைப்பது மாத்திரமல்ல. You are shaking what is coming against you in the spiritual realm. உங்களுக்கு எதிரே என்ன வருதோ அதை நீங்க அசைக்கிறீங்க. When you continue to pray without giving up, the forces that come against you will not be able to prevail. நீங்க சோர்ந்து போகாம ஜெபிக்கும் பொழுது அது உங்களுக்கு எதிரே என்ன வருதோ அது வாய்க்காது. Daniel didn't stop praying on day 2. தானியேல் இரண்டாவது நாள்ல ஜெபத்தை He didn't stop praying on day 10. அவன் 10வது நாள்ல நிக்கவில்லை. He kept on praying. அவன் தொடர்ச்சியா ஜெபித்தான். Fasting will strengthen you to keep on praying உவாசம் இன்னும் ஜெபிக்க உங்களை பலப்படுத்தும் until your breakthrough comes. உங்களோட விடுதலை வர வரைக்கும். You see, the angel tells Daniel, don't be afraid. அந்த தூதன் தானியேலுக்கு சொல்றான், பயப்படாதே. Peace. சமாதானம். Be strong. பலத்தோடு இரு. Fasting didn't just give Daniel the answer. உவாசம் உடனே தானியேலுக்கு அந்த பதிலை கொடுக்கவில்லை. It brought strength to him as well. தானியேலுக்கு ஒரு பலத்தை கொடுத்தது. Fasting will move heaven towards you. உவாசம் பரலோகத்தை உங்க பக்கம் திருப்பும். It will prepare you to carry what heaven is releasing towards you. உங்களை ஆயத்தப்படுத்தும் பரலோகம் என்ன உங்களுக்கு தரதுக்கு. Daniel fasted not only to get God's attention. தானியேல் தேவனுடைய நோக்கத்துக்காக மாத்திரம் உவாசிக்கவில்லை. Because heaven already had his attention. ஏனென்றா பரலோகம் ஏற்கனவே தானியேலை கண்டிருக்கு. When Daniel was fasting and praying, a war was already happening that he was not able to see in the natural. தானியேல் உவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது அவன் கண்கள் காணவில்லை, ஆனா ஒரு யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்தது. When you begin to fast and pray, that is not the moment when God begins to start and move in your life. நீங்க உவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது உடனே கர்த்தருடைய கரம் அசைவாடாது. God will already begin to move before you even begin. ஆண்டவர் ஏற்கனவே காரியங்களை தொடங்கி இருப்பார் நீங்க ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. When you are fasting and praying, it's the moment that you will understand God is releasing what you need. ஆனா நீங்க உவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது தான் உங்களுக்கு புரிதல் வருகிறது ஆண்டவர் என்ன காரியங்களை உங்களுக்கு வச்சிருக்காரு. In 2 Chronicles chapter 20, the people they fasted and prayed. 2 நாளாகமம் 20வது அதிகாரத்துல ஜனங்கள் உவாசித்து ஜெபித்தார்கள். And the Bible says that God Almighty fought their battle. வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் அவைகளுக்காக யுத்தம் செய்தார். They didn't even have to lift a sword. அவங்க ஒரு காரியமும் செய்யவில்லை. In the same way, when you begin to fast and pray, அதே போல நீங்க உவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது God will step into your ஆண்டவர் situation. உங்களோட சூழ்நிலையில வருவார். God begins to work behind the scenes. உங்க கண்களுக்கு தெரியாட்டியும் ஆண்டவர் காரியங்களை செய்வார். God is releasing your victory. ஆண்டவர் உங்களுக்கு வெற்றியை தருகிறார். Some victories come only when you surrender. சில வெற்றிகள் எப்படி வருதுன்னா நீங்க சரணடையும் போது. At times you will feel like God is not answering your prayers. சில நேரங்கள்ல நீங்க உணரலாம் தேவன் உங்களோட ஜெபத்தை கேட்கவில்லை என்று. Those moments it's easy for us to ask God, where are you, Lord? அந்த நிமிடங்கள்ல நாங்க கேட்கலாம் ஆண்டவரே நீங்க எங்க இருக்கிறீங்கள் என்று. Just because you cannot see the answer. உங்களால அந்த பதிலை காண முடியாட்டியும். Like Daniel had to wait for 21 days, it does not mean that God was not already working for him. நீங்க காண முடியாட்டியும் ஆண்டவர் ஆயத்தப்படுத்துறார். தானியேல் எப்படி 21 நாள் அந்த பதிலை உடனே காண முடியாம இருந்ததோ ஆனாலும் ஆண்டவர் கிரியை செய்தவர். You see, our God has already prepared an answer for you. எங்கட தேவன் உங்களுக்கு ஒரு பதிலை வச்சிருக்கிறார். Receive it. Someone is receiving right அதை now. பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ஒரு நபர் அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. God has prepared what you need. ஆண்டவர் ஆயத்தப்படுத்தி வச்சிருக்கார் உங்களுக்கு என்ன தேவை என்று. In Exodus chapter 15, யாத்ராகமம் 15 the Israelites came to the bitter waters of Marah. மாராவின் தண்ணி இடத்தில் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வந்தது. The Israelites had just walked through passing through the Red Sea. இஸ்ரேல் ஜனங்கள் செங்கடல் மூலமா அப்பதான் வந்தவங்க. They saw the mighty hand of God destroy their enemies. தேவனுடைய கரம் சத்ருவை வென்றதை They saw a miracle more than what they could even imagine.
ஒரு பெரிய அற்புதத்தை கண்டவங்க. But only 3 days later, when they were walking through the desert, they had no water. ஆனா 3 நாட்களுக்கு பிறகு அந்த இடத்தில் தண்ணி இல்லை. Their faith fell. அவங்களோட விசுவாசம் சோர்ந்து போயிட்டது. Can you imagine over 600,000 men, not including women and children, thirsty for water? நிறைய ஜனங்கள் தண்ணி இல்லாம அந்த இடத்தில் இருந்தவங்க. Everyone was tired. எல்லாரும் சோர்ந்து போயிருந்தாங்க. Their hope must have been fading. அவங்களோட நம்பிக்கை இழந்து போயிருக்கலாம். And finally they found water. கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு அந்த தண்ணியை கண்டவங்க. But it was bitter. ஆனா அது மாறாவா இருந்தது. They couldn't drink it. அத ருசித்து பார்க்க முடியவில்லை. They all complained to God, "Why did you bring us here to the desert?" அவ எல்லாரும் தேவனை கேட்டவங்க, என்னத்துக்கு இந்த இடத்தில் கொண்டு வந்த நீங்க? Then Moses cried out to God and God showed him a tree. மோசஸ் தேவனோட இடத்தில் நோக்கி பார்க்கும் பொழுது தேவன் ஒரு மரத்தை காண்பித்தார். Moses threw it into the water and immediately the water was made sweet. மோசஸ் உடனே அந்த காரியத்தை செய்து அந்த தண்ணி ருசியா வந்தது. But here's the part that many of us miss. ஆனா இந்த ஒரு பகுதி தான் நாங்க அத எடுக்க முடியாம. That tree didn't just appear out of nothing. அந்த மரம் உடனே அந்த இடத்தில் வரவில்லை. You see, that tree had been growing there in that spot for many years. அந்த மரம் அந்த இடத்தில் பல வருஷமா வளர்ந்து கொண்டிருந்தது. Before the Israelites even entered into the desert land. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த இடத்தில் வரவதற்கு முதலே வளர்ந்து கொண்டிருந்தது. Before their thirst, before their panic. அவங்க அந்த இடத்தில் பதட்டப்படுறதுக்கு முதலே அந்த இடத்தில் அந்த மரம் வளர்ந்தது. God had already planted an answer. ஆண்டவர் அந்த இடத்தில் ஒரு பதிலை வச்சிருந்தவர். You see, it was there waiting for them. அந்த பதில் அவைகளுக்காக அந்த இடத்தில் இருந்தது. That reveals to us that God's provision exists even before our problem starts. அது இதுல என்ன காண்கிறோம்னா தேவன் அங்க பிரச்சனை வர்றதுக்கு முதலே ஒரு பதிலை வச்சிருக்கிறார். Before you experience difficulty in your life. உங்க வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் போவதற்கு முன்பாக. Before you experience heartache and pain. கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் God has planted the healing. ஆண்டவர் அந்த இடத்தில் சுகத்தை வச்சிருக்கிறார். Before the sickness, God has planted the strength. வருத்தத்துக்கு முதல் ஆண்டவர் அந்த பலத்தை தந்திருக்கிறார். Before you lost the job, God planted the opportunity. வேலை இல்லாம போக இருந்தாலும் ஆண்டவர் இன்னொரு வேலையை ஆயத்தப்படுத்தினார். Before those tears, God planted the joy. கண்ணீருக்கு முதல் ஆண்டவர் சமாதானத்தை தந்தார். Before the battle even came, God already gave you the victory. யுத்தம் வரதுக்கு முதல் ஆண்டவர் ஏற்கனவே வெற்றியை தந்திருக்கிறார். Just because you cannot see it doesn't mean that God has not already begun to work on your behalf. உங்க கண்கள் காண முடியாட்டியும் அதுக்காக தேவன் உங்களுக்காக காரியங்கள் செய்வதில்லை என்று இல்ல. Today you may feel like you are standing at the bitter waters of Mara. இன்றைக்கு நீங்க உணர்ந்து கொள்ள முடியும் மாரா தண்ணீர் அண்டில் இருக்கிறீங்களா? You may feel disappointed. ஒரு தோல்வி ஒன்று இருக்கும். You may feel pain. ஒரு கசப்பு You may feel hopelessness. நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கும். You may be wondering, where is God and why hasn't he answered my prayer? நீங்க சில நேரம் யோசிக்கலாம், எங்க தேவன் ஏன் இன்னும் இந்த ஜெபத்துக்கு பதில் இல்லை என்று. If you haven't yet begin to fast and pray over your situation, I'm here to tell you, begin to fast and pray. இன்னும் உபவாசித்து ஜெபிக்காம இருந்தீங்களா, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், உபவாசித்து ஜெபியுங்கள், உங்களுடைய சூழ்நிலை மாறும். If you are already fasting and praying, don't give up. The answer is on its way. நீங்க ஏற்கனவே உபவாசித்து ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தால் இன்னும் உபவாசித்து ஜெபியுங்கள், பதில் வந்து கொண்டிருக்கிறது. God is not ignoring you and he is not holding back from you. ஆண்டவர் உங்களை காணாம இருப்பதில்லை. He is the God of exceedingly abundantly more than we can even ask or imagine. நாங்க நினைச்சு பார்க்கிறதுக்கும் அதிகமா தர்ற தேவன். What looks bitter today will be sweet tomorrow. Hallelujah. இன்னைக்கு என்ன மாறாவா இருக்கிறோம், நாளைக்கு அது ருசியா இருக்கும். Amen. Because of the deliverance that will come when you fast and pray. ஏனென்றால் விடுதலை ஒன்று வரும் உபவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது. What looks like the end today will be your testimony tomorrow. இன்றைக்கு என்ன மறைஞ்சு கொண்டு போய் இருக்குதோ நாளைக்கு அதே காரியத்தை நீங்க சாட்சி சொல்லுவீங்க. What feels empty right now, God is already preparing for an overflow in your life. இன்றைக்கு இல்லாத காரியத்தை பெரிய காரியமா ஆண்டவர் மாத்தி கொண்டிருக்கிறார். Because he is the God of more than enough. ஏனென்றா அவர் அப்பா பற்றுக்கு தேவன். He is the God of abundance. அவர் பெரிய காரியங்க ஆசீர்வாதம் So don't give up. சோர்ந்து போக வேண்டாம். May your faith arise. விசுவாசம் எழும்பட்டும். In Jesus' name as you hear his word. May your faith come to life. உங்களுடைய விசுவாசம் எழும்பட்டும். Keep trusting in God Almighty. அவர்ல நம்பிக்கை வைத்துக் கொள்ளுங்க. Keep fasting and praying.
உவாசித்து ஜெபியுங்கள். Let us take a moment to stand in the presence of நாங்க God. தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் எழும்பி நிற்போம். As we fast and pray, we know that the chains of the enemy will be broken. நாங்க உவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது சத்ருவானவன் கட்டி இருக்கிற கட்டுகள் எல்லாம் அவுக்கப்படும். Every burden that the enemy has put over you will be removed in the name of Jesus. சத்ருவான என்ன காரியங்கள் போட்டாலும் அது இயேசுவின் நாமத்தினால எடுக்கப்படும். Every delay will be removed in Jesus' name. ஒவ்வொரு தடையும் அது இல்லாம போகும். Every closed door will be opened in Jesus' name. பூட்டப்பட்ட கதவுகள் எல்லாம் திறக்கும் And இயேசுவின் soon நாமத்தினால. you will testify of what God has done for you in the name of Jesus. நீங்க கெதி என்று சாட்சி சொல்லுவீங்க தேவன் உங்களுக்காக செய்த காரியத்துக்கு. Hallelujah. So when you begin to fast, I want you to fast with a purpose. நீங்க உவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது ஒரு நோக்கத்தோட உவாசித்து I want you to fast with expectation, looking forward to the move of God's hand in your ஒரு life. எதிர்பார்ப்பலோட உவாசி. The word of God says that the righteous, we walk by faith and not by sight. ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது நாங்க விசுவாசத்தோட நடக்கிறோம் என்று. When we fast with faith, we are sure and certain of what we are hoping for, that God will do it. நாங்க உவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது நம்பிக்கையோட விசுவாசத்தோட உவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அந்த காரியத்தை செய்வார் என்று நாங்க Because விசுவாசிக்கிறோம். when we fast and pray, heaven begins to respond. ஏனென்றா நாங்க உவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது பரலோகம் எங்களுக்கு பதில கொடுக்கும். Chains are broken. சங்கிலிகளுடைய And God is on the move. ஆண்டவர் எங்களுக்காக காரியங்களை செய்கிறார். If there's anyone that needs a breakthrough today, go ahead and lift your hands. யாராவதுக்கு இன்றைக்கு விடுதலை வேணுமென்றா உங்களுடைய கைகளை உயர்த்துங்கள். If you need direction, go ahead and lift your hands. உங்களுக்கு தெளிவு வேணுமென்றா உங்களுடைய கைகளை உயர்த்துங்கள். If you need deliverance, go ahead and lift your hands. உங்களுக்கு விடுதலை வேணுமென்றா கைகளை If you உயர்த்துங்கள். need a healing, go ahead and lift your hands. உங்களுக்கு ஒரு ஹீலிங் வேணுமென்றா கைகளை If you உயர்த்துங்கள். need restoration, go ahead and lift your உங்க hands. வாழ்க்கையில ஒரு மீட்பு வேணுமென்றா கைகளை உயர்த்துங்கள். Today we are not going to leave the same way that we came back in the presence of God. நாங்க வந்த விதமா போவதல்ல. We are going to surrender everything into the hands of our நாங்க Lord. எல்லாத்தையும் ஆண்டவர்ட்ட கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். Lord, we are surrendering our heart back into your hands, oh God. ஆண்டவரே எங்களுடைய இருதயத்தை உங்களுடைய கரத்தில் கொடுக்கிறோம். Lord, we are praying for a breakthrough over every stronghold in our lives. ஆண்டவரே விடுதலை தாருங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற சங்கிலிகளுக்கு. Let every chain be broken right now in the name of Jesus. ஒவ்வொரு சங்கிலிகளும் இப்பொழுது உடையட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால. Let there no more be a delay in the blessings. Let it be released right now. தாமதம் இல்லாம இப்ப உடனே ஆசீர்வாதங்கள் வரட்டும் ஆவியானவரே. Father, we come in the name of Jesus and pray and we say that we will fast before you, oh God. அப்பா பிதாவே இயேசுவின் நாமத்தினால வருகிறோம் உவாசித்து ஜெபிக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறோம். Lord, let every yoke, let every hindrance, let every weight be destroyed. ஒவ்வொரு தடை ஒவ்வொரு காரியங்களும் உடைக்கப்படட்டும் Oh ஆவியானவரே. God, may you speak to us clearly. Come on, lift your voices. Lord, we are asking for you to speak to us. God, we are asking for your strength that can only come from you, oh God. Lord, we are asking for every chain to be removed. God, we are asking for a season of transformation. God, we are declaring that the devil no longer has victory because of the blood of Jesus, because of what you did on the cross, God. I am healed. I am set free. I am redeemed. Open your mouths and say, I am a child of God. I am no longer broken. I am called. I am appointed. I am delivered. I am set free. I run under the banner of the name of Jesus. He is my stronghold. He is my refuge. He is the horn of my salvation. What may come against you will not prevail, because greater is he that is in me than he that is in this world. No weapon formed against you shall prosper. That is a promise that the Lord has given to the servants of the Lord. You are his. You are in the palm of his hands. Come on, victory in the blood of the Lamb. Victory because of Jesus. Glory and honor, power and praise be unto you, Lord. Nothing is impossible with you, God. In the dry desert, Lord, you can make the waters flow, oh God. You are not a man that you shall lie, but you are the Son of the living God. What you speak, it shall come to be, O Lord. Your word will never return back void. Declare it, my God. Let it be, my Lord, in your children's lives. Deliverance, healing, restoration, in Jesus' name. No longer will the enemy be able to come against you, because the blood of Jesus that is upon you. Our Father sees Jesus.
Jesus when he looks at you. You are his child. You are redeemed. Let's give the Lord a clap offering of praise. Hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords. He alone is worthy of all praise. Amen. Amen. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம். இந்த கால வேளையில் தேவனுடைய ஆலயத்துக்குள்ளே வந்து நாங்கள் சேர்ந்து கர்த்தரை துதிக்க ஸ்தோத்திரிக்க வார்த்தைகளை கேட்க கர்த்தருடைய பந்தியில் பங்கு பெற கர்த்தர் கிருபைப்படுத்தி தந்ததுக்காக நன்றி சொல்லுவோம். எல்லாரும் வாய்களை திறந்து நன்றி சொல்லுவோம். பிதாவே, உங்களை துதிக்கிறோம் ஐயா, உங்களை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். மாதத்தின் முதலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையில் உங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளே நாங்கள் பிரவேசிக்க கிருபைப்படுத்தி தந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். உங்களுடைய திருவார்த்தைகளை கேட்டு அன்பின் ஆண்டவரே உற்சாகமடைய பிறனடைய ஆண்டவர் தீர்மானங்களை எடுக்க கிருபைப்படுத்திருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம். பரிசுத்த பந்தியில் பங்கு பெற கிருபைப்படுத்தி தந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த கால வேளையில் பாடல்களை பாடி உங்களை துதிக்க மகிமைப்படுத்த எங்களுக்கு தந்திருக்கிற சுகம் பெறன் ஆரோக்கியத்துக்காக நன்றி என்று சொல்லுகிறோம். தேவ ஜனங்களை ஆசீர்வதியும் சுவாமி. பிதாவே, இந்த கால வேளையிலேயே உங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கான நான் விசேஷித்த விதத்தில் ஜெபம் பண்ணுகிறேன். அவருடைய தேர்வு எதுவாக இருந்தாலும் இந்த கால வேளையில் நாங்கள் பார்த்தது போல நாங்கள் கேட்கிறதுக்கு முன்பதாகவே நீங்கள் காரியங்களை எங்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்தி எல்லா நன்மைகளையும் எங்களுக்கு வைத்திருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. யார் யார் என்னென்ன தேவைகளோடு வந்திருந்தாலும் அந்த தேவைகள் எல்லாம் நீங்கள் சந்திப்பதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஐயா. இந்த கால வேளையில் உங்களுடைய ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன், ஆண்டுவா பெருக பண்ணுகிற தேவன், வல்லமையான காரியங்களை செய்கிற தேவன், பெரிய காரியங்களை நடப்பிக்கும்படி கேட்குறேன் சுவாமி. இந்த நாளையும் வர தடைப்பட்டுக்கிறவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுகிறோம். ஏற்ற காரணங்களின் நிமித்தமாக ஆண்டுவா வர முடியாமல் இருக்கிறவர்கள் தடைகளை அகற்றி வருகிற முறை எங்களோடு சேர்ந்து உங்களை துதிக்க கிருபைப்படுத்தி தரும்படி கேட்குறோம். ஆண்டுவா விடுமுறைக்கு வெளியிடங்களுக்கு தூரமான இடங்களுக்கு சென்றிருக்கிறவர்களோடு கூட இருக்கும்படி கேட்குறோம். அன்பின் ஆண்டவரே, தொடர்ந்து உங்களுடைய ஜனங்களை ஆண்டுவா ஆசீர்வதித்து பராமரித்து தேவைகளை சந்தித்து ஒரு குறையும் இல்லாமல் நிறைவாக எல்லாத்தையும் அழித்து பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களோடு ஒவ்வொரு ஜனமும் இருக்க கிருபைத்து கொடுக்கும்படி கேட்குறோம். மீண்டும் இந்த இடத்தில் கூடும் வரையும் எங்களை எல்லாரையும் எல்லா காலோடும் காத்து கொள்ளும்படி இயேசு கிறிஸ்துவினால் நாமத்து கேட்குறோம் பிதாவே, ஆமேன். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியம் அவருக்காக வாழ ஒப்பு கொடுத்துக்கிற ஒவ்வொருவரோடும் இன்னும் என்ன சதா காலங்களிலும் எப்பொழுதும் இருப்பதாக. ஆமேன்.